Union Exchange Board of India. It was established in 1988. With full statutory. Hello. With the full powers of the statutory body established with the full powers in 1992 on January 30th for the purpose to protect the interests of investors, to promote the development and the securities of stock market. Objectives of SEBI. From the point of investor, to ensure investors are given to accurate, timely information about the stocks, and to protect investors from unfair and frauds issued from social media and other platforms. For the point of market regulations, the SEBI to regulate the stock market and the activities of stock exchanges, and to prescribe the conditions for companies to raise capital from the public. And the main motto is to monitor the stock market like NSE and the BSE. So we having some structure like chairperson and the board of members. So it is having 9 members. In that 9, one is chairperson, that is appointed by the central government of India, and 1 member from RBI, and 2 members from Financial Minister, Peshi, and 5 board members from the remaining states. The chairperson and the board of members tenure is 3 years. So in previous days, offline trading is going on, but nowadays online trading is coming. So there are so many benefits in online trading and so many pros and cons also in online, both in online and offline trading. So execution speed in online trading is very fast, whereas in offline trading, so it is slower. What way? And the cost of the online trading is very accessible to common man, but whereas in offline trading, brokerage of the stocks is very high. So and the transparency mainly. So whereas in offline transparency is not correct, but whereas in online it is very compatible to access the trading platform and 24 hours round the clock. So to access the online trading, there are so many largest brokerages in India. So as per the 2024 data, GoApp is having highest number of Demat accounts. The second one is Zerodha. In previous Zerodha is the number one trading platform, but Zerodha is coming to second. Number 2, Go goes to first place. Digital currency versus hand cash. So actually, 20 rupees పెట్టి వాటర్ బాటిల్ కొనాలా, 2 rupees పెట్టి రెగ్యులర్ వాటర్ కొనాలా అని చెప్పి ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. బట్ స్టాక్ మార్కెట్లో వచ్చేసి డిజిటల్ కరెన్సీ అంటే మన బ్యాంక్లో నుంచి డిమాట్ అకౌంట్కి అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని, సో ఆ డిమాట్ నుంచి మన స్టాక్స్ కొనడం అమ్మడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో హ్యాండ్ క్యాష్ ఉంటే కనుక సో మన చేతిలో ఎంత ఉంది ఎంత పోతుందని తెలుస్తుంది. బట్ వేరే డిజిటల్ కరెన్సీలో వచ్చేసి సో మనకేంటి మన చేతిలో నుంచి డబ్బులు పోవట్లేదు కదా, డిమాట్ అకౌంట్ నుంచి కట్టుతుంది. సో ఏంటి యాజ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ గా మనకేంటి అంత పేరు తెలియదు, డబ్బులు వస్తున్నా పోతున్నా. సో ఏమవుతుంది, ఈ డిజిటల్ కరెన్సీ ఒక 1 lakh పోగానే మళ్ళీ ఏం చేస్తాం, సపోజ్ 1 lakh మైనస్ పడింది. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ 1 lakh తీసుకొచ్చి ఈ 1 lakh పోయిన 1 lakh మళ్ళీ బ్యాక్ తీసుకోవడం కోసం ఈ 1 lakh మళ్ళీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం. సో ఏమవుతుంది, ఆ 1 lakh పోతుంది, ఈ 1 lakh పోతుంది, టోటల్ వచ్చేసి 2 lakhs. వై బికాస్ అవేర్నెస్ అనేది లేకపోవడం వల్ల జరుగుతుంది అన్నమాట. సో అది పబ్లిక్ అవేర్నెస్, నీడ్ మోర్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్. యాక్చువల్గా ఏంటంటే అందరూ అనుకుంటారంటే స్టాక్ మార్కెట్లో స్టాక్స్ వచ్చేసి ఏదో పేపర్లో చెప్పడం వల్ల, లేదంటే ఫండమెంటల్స్ వల్ల, లేదంటే అదర్ రీజన్స్ వల్ల పెరుగుతుంటారు. బట్ స్టాక్ మార్కెట్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ చార్ట్స్. సో మనం కనుక ఒక లా ఎలా చదువుతున్నాం, ఒక ఇంజనీరింగ్ ఎలా చదువుతున్నాం, డాక్టర్ ఎలా చదువుతున్నాం, అట్లానే ఈ స్టాక్ మార్కెట్లో చార్ట్ అనేది ఒక నేర్చుకుంటే కనుక లైఫ్ అనేది సెటిల్ అయిపోతుంది. సో ఈ స్టాక్ మార్కెట్లో రోజు యాజ్ పర్ ద డేటా వచ్చేసి రోజుకి 2 crores పోగొట్టుకునే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి 2 crores సంపాదించిన వాళ్ళకి స్టాక్ మార్కెట్లో ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు సెబీ ఏంటంటే
ఆల్రెడీ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తుంది. బట్ ఏంటి ఇంకా మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇప్పుడు మనకి లాలో సబ్జెక్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఎంబీఏలో సబ్జెక్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఈ స్టాక్ మార్కెట్ గురించి చూడండి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఉంది. సో అక్కడ కాకుండా ఇంకా మోర్ లైక్ అన్ని కోర్సులో కూడా ఇది ఒక చార్ట్ అనేది ఒక సబ్జెక్ట్గా యాడ్ చేస్తే కనుక సో ఇది కూడా ఒక కెరీర్గా ఎంచుకోవచ్చు అన్నమాట. సో సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీస్ ఇన్ స్టాక్ మార్కెట్. సో ఈ స్టాక్ మార్కెట్ లో వాళ్ళకి రాకేష్ జుంజున్వాలా చాలా మంది తెలిసే ఉంటాడు. రాకేష్ జుంజున్వాలా ప్రజెంట్ అయితే లేదు. సో 3 years బ్యాక్ లో హెల్త్ ఇష్యూలో ఎక్స్పైర్ అయినారు. సో రాకేష్ జుంజున్వాలా 1960లో ఉన్నారు. సో 5,000 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 1985లో స్టార్ట్ చేస్తే 2022లో 5.8 బిలియన్ డాలర్స్ గా అతను ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాడు. సో వరల్డ్ వైడ్ తీసుకుంటే అతని ప్లేస్ 5,000 నుంచి వరల్డ్ లోనే 438 రిచెస్ట్ పర్సన్ గా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యాడు. సో నెక్స్ట్ లేడీస్ ఆకాంక్ష గుప్తా. సో రీసెంట్ డేస్ లో వచ్చేసి బాయ్స్ కన్నా కానీ ఇంట్లో లేడీస్ చార్ట్ నేర్చుకొని ఏదైనా ఫండమెంటల్స్ చూసుకొని స్టార్టింగ్ ట్రేడింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఈ ఆకాంక్ష గుప్తా 25 to 30 years ఏజ్. సో ఆకాంక్ష గుప్తా ఇంటర్నెట్ ట్రేడర్, సివిల్ జర్నలిస్ట్. సో ఘనశ్యామ్ యాదవ్ 1 more person. సో ఈ ఘనశ్యామ్ యాదవ్ గారు ఇంత ముందుగా ఒక కంపెనీలో వాచ్మెన్. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ డేస్ స్లోగా ఆ కంపెనీలో ఉంటూ అతని ఫ్రెండ్ సలహా మేరకు స్టాక్ మార్కెట్లో చార్ట్ నేర్చుకొని ఈరోజు 300 crores అతని యొక్క ఎసెట్ వచ్చేసి ఓకేనా. సో ఇతను 300 crores కానీ సివిల్ జర్నలిస్ట్ అయితే కాదు. సో ఓన్లీ ఫర్ చార్ట్ నేర్చుకున్నాడు. సో ఇతని ప్రెస్ వాళ్ళు ఒక మీడియా వాళ్ళు అడిగితే మీరు ట్యాక్స్ అంతా పే చేస్తారు అని చెప్పేసి బాలీవుడ్ లోనే అత్యంత ట్యాక్స్ పేరు ఎవరు బాలీవుడ్ లో ఆలియా భట్. సో ఆలియా భట్ ఎంతైతే పే చేస్తుందో దానికన్నా ఎక్కువ పే చేస్తుందని చెప్పేసి సజెషన్స్ రికమెండేషన్స్ టు సెబీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ మోర్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్. సో ఆల్రెడీ కొన్ని సెమినార్స్ కానీ వర్క్షాప్స్ కానీ ఎన్ఎస్సి వాళ్ళు కాలేజెస్ కానీ ఈ మధ్య రీసెంట్గా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. సో అవేంటి ఇప్పుడు ఇంతమంది ఏంటంటే సెబీ దగ్గర ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే ఎన్ఎస్సి దగ్గరికి వెళ్ళి సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. అదేంటి అంటే ఇండియా మొత్తం మీద ఒక బ్రాంచ్ ఉండేది. బట్ వాళ్ళేంటి ఇండియాలో ఉన్నటువంటి టాప్ 100 బ్రాంచెస్లో టాప్ 100 సిటీస్లో ఆ బ్రాంచెస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి క్లయింట్స్ కానివ్వండి బ్రోకరేజెస్ కానీ ఇష్యూస్ ఉంటే కనుక ఇమీడియట్గా సాల్వ్ చేస్తారు త్రూ ఆన్లైన్ ఆర్ ఆఫ్లైన్. Second one, need to create more awareness to public about frauds. So ఈ స్టాక్ మార్కెట్ ఏంటి ఫ్రాడ్స్ జరుగుతుంది. సో ఎలా ఫ్రాడ్స్ జరుగుతుంది? సో బిగ్ షాట్స్ మొత్తం కూడా ఒక 1 day బిఫోర్ బై చేసేస్తున్నారు. సో బై చేసిన తర్వాత మేము బై చేసామని చెప్పేసి ఏదో ఒక సోషల్ మీడియా ద్వారానో ఏదైనా పేపర్స్ ద్వారానో లేదంటే డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ద్వారానో వాట్సాప్ గ్రూప్స్ అండ్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్ ద్వారా మ్యాటర్ లీక్ చేసేసి వాళ్ళు బై చేసిన తర్వాత మళ్ళీ తర్వాత పబ్లిక్ తెలిసిన తర్వాత ఏ ప్రైస్కి అయితే వీళ్ళు బై చేస్తున్నారో అదే ప్రైస్కి వాళ్ళు సెల్ చేసుకొని ఫ్రాడ్స్కి తరలిపోతున్నారు. సో పబ్లిక్ ఏంటి ఈ పబ్లిక్ ఎవరైతే స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారో అట్లీస్ట్ చార్ట్ అనేది నేర్పించకపోయినా కానీ అసలు రిస్క్ ఎంత ఉంది రివార్డ్ ఎంత ఉంది అనేది సెమీ పబ్లిక్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే హ్యాపీ. నీడ్ టు కంట్రోల్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్. సో ఈ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ వల్లే కోవిడ్ తర్వాత కోవిడ్కి ముందు ఏమవుతుందంటే డిమాట్ అకౌంట్స్ కోవిడ్కి ముందర 2000 నుంచి 2020 వరకు ఎన్ని డిమాట్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయో ఆఫ్టర్ కోవిడ్. సో కోవిడ్ టైంలో ఏంటంటే అందరూ ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇంటర్గ్రేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సో ఈ స్టాక్ మార్కెట్ అయితే ఇంట్లోనే ఉండి చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఎక్కువ మంది డిమాట్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయడం, అమౌంట్ అప్లై చేసుకోవడం, అమౌంట్ లాస్ అవ్వడం. 2000 నుంచి 2020 వరకు ఈ 20 years లో ఎన్ని డిమాట్ అకౌంట్స్ అయితే ఓపెన్ అయ్యాయో 2020 నుంచి 2022 ఈ 3 years లో అన్ని డిమాట్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి అన్నమాట. సో ఇంకేంటి ఫేక్ ఛానల్స్ అండ్ ఫేక్ స్క్రీన్షాట్స్ ఇది ఎక్కువగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. సో ఇది ఏం చేస్తున్నారు, మాకు ఈరోజు ఇంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది, 10,000 ప్రాఫిట్ వచ్చింది, 10 lakhs ప్రాఫిట్ వచ్చింది, 1 lakh ప్రాఫిట్ వచ్చింది అని చెప్పేసి మనకి ఏం చేస్తారు వాట్సాప్లోనో టెలిగ్రామ్లోనో త్రూ మెయిల్స్ మనకి మెసేజ్లు పంపిస్తున్నారు. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం, మీరు 1 lakh పెట్టండి చాలు ఈరోజు 5,000 వస్తుంది 10,000 వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. మనం ఏమనుకుంటాం 1 lakh ఊళ్ళో ఇచ్చుకుంటే 2,000 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది 30 days అనుకుంటాం. బట్ వేరే సింగిల్ డేలో వచ్చేసి 5,000 10,000 అనేది మనం ఏం చేస్తాం కొంచెం గ్రీట్ఫుల్గా ఫీల్ అయ్యి
అయ్యి సో ఏదో ఖర్చులు పనికొస్తాయి అని చెప్పేసి ఈవెన్ వాళ్ళకి మన అకౌంట్ మనది డిమాట్ ఏ డిమాట్ అకౌంట్ అయితే మనం యూజ్ చేస్తామో ఆ డిమాట్ అకౌంట్ యొక్క యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఈ ఫ్రాడ్స్టర్స్ ఇచ్చేసి వాళ్ళు మార్నింగ్కి మనం 1 lakh వేసిస్తే దాన్ని 0 చేసి ఇచ్చిన సందర్భాలు నా ఫ్రెండ్స్లోనే చాలా మంది పోగొట్టున్నారు. సో వన్ మోర్ పాయింట్ నీడ్ టు వేవ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అండ్ బ్రోకరేజ్. సో ఇంత ముందు ఏంటంటే తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ డిమాట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి బ్రోకరేజెస్ ఎక్కువ ఛార్జెస్ తీసుకుంటున్నాయి ఇక్కడ యాజ్ ఆఫ్ నౌ కూడా. సో ఎవరు అడగలేదని చెప్పేసి ఈ రోజు కూడా అయితే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ డిమాట్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ అయినా కానీ వాళ్ళు అదే ట్యాక్సెస్ అదే బ్రోకరేజెస్ కలెక్ట్ చేస్తారు. అట్ ది సేమ్ టైం ట్యాక్సెస్ ఆల్సో. సో అట్లీస్ట్ ఎవరైతే స్టాక్ మార్కెట్లో లాస్ అవుతున్నారో సో ప్రాఫిట్ ఇస్తున్న వాళ్ళకి ఏంటి వాళ్ళకు 100 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వస్తే ఒక 5 రూపీస్ 10 రూపీస్ ట్యాక్స్ కడతారు, అది క్లోజ్ అయిపోతుంది. అప్పుడు వాడికి పేరు తెలియదు. వాడు 1 lakh పోగొట్టున్నాడికి ఈ 1 lakh 10,000 రూపీస్ బ్రోకరేజెస్ అండ్ ట్యాక్సెస్ కలుపుతున్నాడు. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో గవర్నమెంట్ సెబీ కొంచెం కవర్ చేసుకొని అట్లీస్ట్ ఎవరైతే స్టాక్ మార్కెట్లో లాస్ అయ్యారో వాళ్ళకి కనీసం ఈ 10,000 రూపీస్ అన్న వేవ్ ఆఫ్ ఇస్తే ఎంతో కొంత కొంచెం రిలీఫ్. సో స్టాక్ మార్కెట్ నాట్ ఈ సింగిల్ డే. సో ఎవరైతే కనుక సో ఎవరైనా సరే స్టాక్ మార్కెట్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక సోషల్ మీడియా కానీ పేపర్స్ మీద కానీ డిపెండ్ అవ్వద్దు. స్టాక్ మార్కెట్లో స్టాక్ అనేది నెక్స్ట్ 10 minutes పెరిగిందా, నెక్స్ట్ 1 year పెరిగిందా, 1 month ఎంత పెరిగింది, 1 year ఎంత పెరిగింది, షార్ట్ టర్మ్ ఎంత పెరిగింది, లాంగ్ టర్మ్ ఎంత పెరిగింది అనేది ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ చార్ట్. సో ఈ ఎవరైతే ఈ చార్ట్ నేర్చుకుంటారో 18 years 20 years వాళ్ళు ట్రై చేస్తారు. సో ఎవరైతే కనుక ఆ స్టాక్ మార్కెట్లో చార్ట్ అనేది నేర్చుకుంటారో మనకి 100 years మన ఇంట్లో మనమే కూర్చొని